Bhagavad Gita is a must, one of the important requirement of a sadhak. So we should know what is meant by forgiveness. Most important. What do you understand about forgiveness? Kshama. Forgiveness. Exact meaning, let us see. Forgiveness means conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance towards a person or group who has hammered you, who has harmed or troubled you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. So that's a conscious feeling we should have. That is forgiveness. So translate, madam. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ఈరోజు మనకి అనేక స్క్రిప్చర్స్, అనేక గ్రంథాలన్నీ కూడా ఫర్గివ్నెస్ అంటే క్షమ గురించి అన్ని గ్రంథాల్లోనూ చెప్పబడింది. అలాగే భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ వీటిల్లో క్షమ యొక్క అంటే క్షమించడం అనేటటువంటి గుణం యొక్క ప్రాధాన్యత, అలాగే మానవాళికి సందేశాలు వాటిల్లో చెప్పబడ్డాయి. ఫర్గివ్నెస్ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే కాన్షియస్నెస్తో, ఎరుకతో ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. అదేమిటి అంటే టు రిలీజ్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ రెసెంట్మెంట్ ఆర్ వెంజియన్స్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ ఎ పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ హూ హ్యాస్ హార్మ్డ్ యూ. అంటే మీకు ఎవరైనా హాని కలిగించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి లేక వాళ్ళ మీద పట్ల వాళ్ళ పట్ల కోపం లేదా ప్రతీకార వాంఛ లేకుండా నిజమైనటువంటి మీ క్షమాపణకు వాళ్ళు అర్హులేనా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా క్షమించడమే ఒక ఎరుకతో తీసుకున్నటువంటి, ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. అంటే క్షమ అంటే అది అర్థం. అంటే వాళ్ళు మన క్షమకు అర్హులేనా కాదా, లేకపోతే వాళ్ళు ఇంత నాకు అన్యాయం చేశారు, ఇలాంటి వాటితో సంబంధం లేకుండా ఎరుకతో ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకున్న నిర్ణయమే క్షమ. So what happens if you don't forget? See, if you don't forgive, what is the effect? See, let us take, we don't want to forgive somebody who has harmed. So you understand this figure very clearly. Then we'll be understanding. If you don't forgive, what happens? That is most important to know. Translate, madam. అంటే క్షమించకపోతే ఏమిటి, దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. విశ్వనాథం గారు మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రొసీడ్ సార్. ఏ ఈస్ ట్రబ్లింగ్, హార్మింగ్. ఓకే, సెకండ్ సార్. విశ్వనాథం గారు మ్యూట్ చేసుకో. వస్తున్నా, నేనే మ్యూట్ చేస్తాను. పెట్టారు, మ్యూట్ చేస్తారు. ఓకే మేడం. Yes, sir. Okay. Now, see, what is the effect of if you don't forgive, what happens? So this is most important. One should know about this, because otherwise nobody is going to forgive anybody. So let us take two people, A and B. So A is, what happens? A is troubling or harming or insulting. Actually, insulting B. This is the case. So A is troubling or harming or insulting B. Then B, what happens if we don't forgive? What happens? Once anybody harms, first thing is we get anger. First, one get anger. Then he wants to take revenge about other A. B wants to get anger or he wants to take revenge on A. Because of anger, what happens? What is the effect of anger? Baba has very clearly told. Hell, there is a hell. It is very biggest, one of the biggest sin, biggest samskara is dark, that is red samskara is anger. So one is it will affect the health, tension, his normal work will be affected. And in the anger he can do anything, any mistake. So much effect is there. Mainly health will upset and sin. And then he may take revenge. What happens to the revenge if you take revenge?
It's also sin. And during revenge, he can do anything. For example, I'll give one example, the actual practical example, what has happened in Karnataka. There is one of the Kannada hero is the picture hero, Crorepati. And he's got wife, married wife. Also, one lover also, in addition, one lover was there. Some people, they're sending vulgar messages to his lover. And that lover informed this hero. So and so is sending me like vulgar messages. This hero, he gathered some people and kidnapped that man and tortured him too much in one lonely place, tortured, and he murdered him, killed him. See the actual, what happened. Then finally, somehow police, they came to know and they arrested all the gang now. This hero who is Crorepati is in jail now. All these people, the hero, his lover, and all the followers who was in this act, was involved in this act, all were arrested and all are in the jail. It court since more than, I think, 1 year is over, still going on in the court. This is the revenge. What happens during revenge? This is the condition. Now, what is because he is murdered, is a very big sin. So he's going to get punishment as per law in the grass world. After death, because it is a sin, in the hell also he'll be having punishment. The soul will get punishment in the hell state also. Not only that, after rebirth also, that punishment will be there because of the sin. So these are so many bad effects are there, because if you don't forget one, so many things. You can see here, this is the effect of if you don't forgive anybody, so and so much bad effect will be there on once. His spiritual progress will be averted. It will be difficult. He cannot go further. So these are the effect of once we doesn't forget anyone. Please translate, madam. జై బాబా. మనం ఇందాక నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము క్షమించడము అనేటటువంటి గుణం గురించి. అన్ని గ్రంథాల్లోనూ ఈ క్షమించడం అనే విషయాన్ని చెప్పబడింది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. ఏ అనేటటువంటి వ్యక్తి బి అనేటటువంటి వ్యక్తిని ఇక్కడ మనకి కనపడుతోంది. ఆ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తిని ఎప్పుడు ట్రబుల్ చేయడము, లేకపోతే హాని కలిగించడము, లేదా ఇన్సల్ట్ చేయడము, అగౌరవపరచడము ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు అని అనుకుందాం. ఈ బి అనేటటువంటి వ్యక్తి అతన్ని క్షమించలేకపోతే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఏమిటొస్తుంది క్షమించలేకపోతే మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి కోపం వస్తుంది. మొట్టమొదట వచ్చేది కోపం. ఆ కోపము ఎన్నో రకాలుగా మనకి మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తుంది. ఆ కోపం అనేది ఆ వ్యక్తి మీద, ఎవరైతే తనని ఇన్సల్ట్ చేశారో ఆ వ్యక్తి మీద ప్రతీకారం తీసుకునేలాగా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది పాపమే, అది పాపమే. ఇక్కడ రఘుపతిరావు గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. కన్నడ హీరో ఒక హీరో ఉన్నాడు. అతనికి పెళ్ళయింది, భార్య ఉంది, అతనికి ఒక లవర్ కూడా ఉంది. ఆ లవర్కి ఎవరో ఏదో నీచమైనటువంటి మెసేజెస్ పంపించడము అలాంటివన్నీ పంపిస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి కంప్లైంట్ చేస్తుంది. ఈ హీరో అతన్ని క్షమించడమో లేదా ఏం చెయ్యాలి, చట్ట ప్రకారము అతని మీద ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. అంటే అతన్ని పనిష్ చేసేలాగా గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పాలి. అలా కాకుండా అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి అతన్ని హింసించి ఆఖరికి చంపేస్తాడు. చంపేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా పోలీసులకు విషయం అర్థమయ్యి ఇతని యొక్క లవర్ని, అలాగే ఎవరైతే ఈ ప్రతీకార వాంఛకు పురికొల్పారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు జైల్లో పెట్టారు. 1 సంవత్సరం కాలంగా అది నడుస్తోంది. అది ఎలాంటి అంటే అతడు ఎక్కువ ధనవంతుడే, కరోర్పతి అయినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క ఫలితం అంటే క్షమించలేకపోవడం అనేటటువంటి దాని యొక్క ఫలితం ఇలాగే ఉంటుంది అని ఉదాహరణ చెప్పారు. జై బాబా సార్. And also it is sin, greatest sin. Punishment will be given in the grass world as well after death. In the hell also he has to be punished. The soul will be punished in the hell, as well as the next birth also will be punished. There will be punishment for that sin. అంటే ఆ పాపం చేసినందుకు ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఈ జన్మలోనూ పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది. వచ్చే జన్మలో కూడా ఆ సంస్కారాలు అనేవి వదలవు. దానికి పనిష్ అవ్వాల్సిందే, తప్పనిసరిగా శిక్ష అనుభవించవలసిందే.
And also health also upset. His health also, because of anger, health will be upset. Too much tension, other things. Is scientifically also proved. During anger, the health will be going to upset. Lot of ఇది different type of diseases. మనందరికీ అనుభవమే. కోపం వస్తే ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుందో. మనకి మనశ్శాంతి ఉండదు. మనం దాన్ని జీర్ణించుకోలేము. వాళ్ళని క్షమించకపోతే ఇలా ఎంతైనా అంటే అనారోగ్యానికి హేతు అవుతుంది కోపం అనేది. సైంటిఫిక్‌గా కూడా రుజువు చేయబడింది. So this is the bad effect of not forgiving. So forgiveness, what happens? It is divine quality. God will forgive our sins. Once we forgive somebody, God is going to forgive our sins also. You can see here. Forgiveness, the effect of forgiveness is, you can see on the right side, nothing, everything is gone, nothing is there, no sin is there. It is a good work because divine quality. So God will forgive our sins. అంటే మనం కనుక క్షమించగలిగితే అది ఒక దైవీ లక్షణం. అలా మనం కనుక ఎవరినైనా క్షమించగలిగితే పాపం చేసిన వాళ్ళని, అంటే మనకి హాని కలిగించిన వాళ్ళని కూడా క్షమించగలిగినప్పుడు భగవంతుడు మన యొక్క పాపాలను కూడా క్షమిస్తాడు తప్పకుండా. అందువలన క్షమ వల్ల హాయిగా అంటే మనశ్శాంతి ఉంటుంది. ఎటువంటి సంస్కారాలు అంటవు. ఇంకొకళ్ళకి హాని చేసే ప్రేరణ కలగదు. అలాగే అది ఒక దైవీ లక్షణము అని చెప్తున్నారు. So forgiveness, this is the good effect of forgiveness. So relationship. So once you forgive, the relationship will continue. Somebody is the maybe relative, he may be done some harm or insulting, then you are forgiven. That relationship will continue because both will not be keeping it in the mind. So relationship will continue. Then peace of mind. One will get peace of mind because mind is free of that insult or whatever problem is there. So that is, it will also prevent from the bad health. Then letting go deeply held negative feelings will go from the mind. One will get divine grace from God. So these are the positive effect of forgiveness. ఇక్కడ క్షమించడం వలన ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతోంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్షమించడం వలన వాళ్ళతో మన యొక్క సంబంధం అనేది మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడుతుంది. అలాగే క్షమించే వారికి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. అలాగే కోపం ఇలాంటివి లేకుండా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. అంటే అతనికి మంచి ఆరోగ్యం కూడా చేకూరుతుంది. అలాగే నెగటివ్ ఎఫెక్ట్, నెగటివ్ థాట్స్, నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ అనేవి లేకుండా వాటిని అది తుడిచిపెడుతుంది. ఆ విధంగా మనము అనుభవించినటువంటి బాధను గుర్తించడానికి ఆ బాధ మనకి శక్తినిస్తుంది. అంటే మనకి బాధ లేకపోగా అది మరింత శక్తినిస్తుంది. మనము క్షమించలేని వాళ్ళని కూడా క్షమించగలిగినప్పుడు మనకి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ తప్పకుండా వెంటనే మన హృదయంలోనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన జీవితం బాగుగా ఉండాలి అంటే, మన జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా గొప్పగా జీవించాలి, ఆ జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం క్షమించగలిగినట్లయితే తప్పకుండా మన యొక్క మంచి మార్గాన్ని మనకి చూపిస్తుంది. అలాగే దైవీ కృప కూడా మనకి లభిస్తుంది. So what Baba has advised about this forgiveness, what is the advice given by Baba? Let us know. So this is advice given by Baba. Don't get upset over trivialities. Don't cry for paltry things. Even supposing you do have an excuse or a cause for provocation and your mood is upset in the excitement of the moment, don't stick to that one petty cause and keep on brooding over it with sullen cheeks and cloudy expression. Immediately after the excitement dies down, try to cool off and forget what happened. Take the cause of irritation out of your mind forever. This is one of the advice given by Baba. బాబా ఒక మంచి ప్రేమికులకు ఒక మంచి సలహా ఇస్తున్నారు. బాబా ఏమంటున్నారు? చిన్న చిన్న విషయాలకు బాధపడకండి.
ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మనసుకి పట్టించుకుని అది లేకపోతే ఈ రోజు నాకు గడవదు అన్న భావన నుండి దూరంగా ఉండండి. అలాగే చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల దానికోసం బాధపడకండి, ఏడవకండి. చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల దాని మీద మమకారం పెంచుకోకండి. ఏదైనా కారణం ఉన్నా, లేకపోతే ఏదైనా వంక దొరికి ఉన్నప్పుడు మీలో ఉండేటటువంటి ఆ ఉత్సాహం అనేది, ఆ మానసిక స్థితి చెదిరిపోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అంటే చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల మనం మమకారం పెంచుకోవడము, చిన్న చిన్న విషయాల్ని పట్టుకుని వేళ్లాడడము, వీటి వలన లాభం లేదు అంటున్నారు. అలాగే మన మూడ్, మన యొక్క మానసిక స్థితి కూడా అప్సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ క్షణంలో ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి క్షణం వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంటే మన ముఖంలోనే అది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మన అంటే క్షమించకపోవడం వలన మనకు కలిగేటటువంటి నష్టాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల మనము ఒక్కొక్కప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక చిన్న విషయాన్ని తీసుకుని దాన్ని పట్టుకుని వేళ్లాడుతూ ఉంటాం. అది జరగలేదే అని బాధపడుతూ ఉంటాం. దానివలన మన మూడ్ అప్సెట్ అవుతుంది. అలాగే అంత చిన్న విషయాన్ని పట్టుకుని వేళ్లాడినప్పుడు మన ముఖంలోనే దాని యొక్క ఫలితం కనపడిపోతుంది. అలా కాసేపు దాని గురించి ఆలోచించి తర్వాత వెంటనే దాన్ని మన మనసులో చల్లార్చుకుని జరిగిన దానికి మరిచిపోవడానికి ప్రయత్నించండి అంటున్నారు బాబా. ఫర్గెట్ వాట్ హ్యాపెండ్. టేక్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇరిటేషన్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే మీ మనసు నుండి దాన్ని శాశ్వతంగా దూరం చేయండి అంటున్నారు. Then Baba says, what is his quality? Baba says, the judges of the world, that is the government judges in the court, world, bring guilt to the guilty and punish them. If anybody has done any mistake, they will bring that guilt and their punishment will be given for the guilty people. Whereas Baba says, I bring guilt to the guilty and forgive them. So this is the difference between Baba, because he is compassionate father. This is the difference between the Baba as a judge and the judges of the government. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అసలు ఈ ప్రపంచంలో న్యాయమూర్తులు ఎలా ఉంటారు? సాధారణంగా మనకి తెలుసు. న్యాయమూర్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే, ఎవరైనా నేరస్తుల్ని వాళ్ళని కూలంకషంగా పరీక్షించి వాళ్ళ నేరాన్ని రుజువుపరిచిన తర్వాత వాళ్ళకి శిక్ష అమలు చేస్తారు. అలా కాకుండా మెహర్ బాబా ఒకసారి చెప్పారు, తన గురించి చెప్పారు. ఒక జడ్జిగా, ఒక న్యాయాధికారిగా, అంటే ఈ ఆయన సృష్టికర్తగా ఆయన గొప్ప న్యాయాధికారి. అంటే ఆయనకు మామూలు జడ్జిలకి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జడ్జిలకి భేదం ఏమిటి అని ఒకసారి చెప్తూ బాబా అంటున్నారు, ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్రింగ్ గిల్ట్ టు ద గిల్టీ అండ్ పనిష్ దెమ్. అంటే ఎవరైతే నేరం చేశారో వాళ్ళని ఆ నేరం అంటే ఇది నువ్వు నేరం చేశావు అని నిరూపణ చేసి దోషులను శిక్షిస్తారు. కానీ నేను ఒక గొప్ప న్యాయాధికారిగా దోషులను వాళ్ళల్లో అంటే అపరాధ భావనను కలిగించి, అంటే అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అనే భావనను కలిగించి వాళ్ళని నేను క్షమిస్తాను అన్నారు బాబా. అంటే న్యాయవాదులు, ఈ ప్రపంచంలో న్యాయమూర్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు, జడ్జెస్. వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ డ్యూటీ అది. ఎవరైనా సరే వాళ్ళ నేరం నిరూపణ అయితే వాళ్ళని శిక్షించడం అనేది వాళ్ళ డ్యూటీ. కానీ భగవంతుడు ఏమిటి అంటే కరుణామయుడు కాబట్టి ఎవరినైనా సరే క్షమించగలిగినటువంటి మనస్సు ఆయనకు ఉంటుంది, హృదయం ఆయనకు ఉంటుంది. అంటే బాబా ఒకసారి అంటారు, ఈ విశ్వంలో నేను క్షమించలేని నేరం అంటూ లేదు, దెర్ ఇస్ నో గిల్టీనెస్ అంటారు బాబా. అందువలన ఆయన వీళ్ళు వాళ్ళు అని చూడకుండా అందరినీ కూడా క్షమించేటటువంటి దైవీ గుణం ఆయన స్వంతం. So see, if you go through in Lord Mayor, there are so many hundreds of instances are there where whenever any Mandali members or Baba lovers does any wrong, a mistake, Baba used to become angry and fire them. But immediately after some time, Baba was becoming cool and forgiving them. This is one of the character. If you see the Lord Mayor, so many incidents are there.
where Baba becoming angry of their mistakes, and he was making them to know their mistake. Then finally, he was becoming cool and forgiving them. This is one of the character of Baba. మనకందరికీ తెలుసు లార్డ్ మెహర్లో అనేక సంఘటనలు ఉన్నాయి. మండలి వారు కానీ ఆయన యొక్క ప్రేమికులు కానీ ఎవరైనా సరే తప్పు పని చేసినప్పుడు బాబా చాలా వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి కోపాన్ని ప్రదర్శించేవారు. వాళ్ళని పూర్తిగా అంటే చాలా ఫైర్ అయిపోయేవారు. కానీ వెంటనే ఆయన సమాధానపడి ఆయన కూల్ అవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళని వెంటనే క్షమించేవారు, ఆలింగనం ఇచ్చేవారు, ముద్దు పెట్టుకునేవారు, ఇంకెప్పుడు ఈ పని చెయ్యకు అనేవారు. ఎవరొచ్చినా సరే ఇలాంటి సంఘటనలు మనకి చాలా ఉన్నాయి లార్డ్ మెహర్లో. Then I would like to share one of the incidents I would like to share here. This one what happened in 1939 in it is in Nagpur. I think you've been knowing Jal Karawala. He was a magistrate and he was very close Baba lover. So Baba used to go to Nagpur. He was staying in their house, a very close lover. And 1939, when Baba went his Mandali, one incident happened. Baba was staying in one building and Mandali people were staying in the other building. At that time, what happened? Sunday, 1st January 39, Jal Karawala made a joke at Papa's expense. And Papa Jaswal, you may be knowing, Eri's father, and Papa became very upset. He drove straight to Baba's bungalow and complained bitterly. So both were called. And Jal replied, "Forgive me, Baba, I was only joking." That said, who Karaval said, just joking, but Papa has taken it very seriously. And he was very, very angry about on Karavala. Then Baba spelled out. Papa shouted, "Who has made him a magistrate? He has no sense. He should not be forgiven." The spelling Baba spelled out. I would not forgive Jal, but to forgive is my nature. See, Baba says, forgive is my nature. If I don't forgive him, the world will collapse. Only by my forgiveness does the world continue, not otherwise. See the world Baba's message here. Because he is forgiving his children, the world is continuing. Otherwise, it would have been destroyed long back. Because he is forgiving everybody for doing so much mistakes, still he is forgiving. Papa said, you should continue forgiving the world, but not Jal Karawala. He has troubled me greatly. And finally, Baba said, you forgive. I don't forgive, you forgive. Then Papa said, Jal asked Papa's forgiveness. And finally, after hours of fuming, he forgave him, Papa. However, said to Baba, I have forgiven Jal because you requested it. But I tell you, he is the very devil. Then Baba says, this is the most important message now, what Baba has told. This is not forgiveness. The meaning of forgiveness is to forget the insult. Forget the insult. When you remember it, how could you have forgiven it? After forgiving, you should not remember the incident or hold anything against him. Today is New Year's Day, and you should make a resolution to forgive and forget. Only by forgetting can you truly forgive. Otherwise, what is use of merely saying the word, I forgive you? It must come from the heart. So this is one of the messages Baba says to make a resolution. So let us also, all Baba lovers should make a resolution on the new year that you should forgive over against us. So this one of the incident happened in 1939. And Baba says he is forgive because of his forgiveness only the world is sustaining today. ఇక్కడ బాబా లార్డ్ మెహర్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 1939 జనవరి 1వ తేదీన ఆ రోజు ఆదివారం ఉదయం జాల్ కేరే వాళ్ళ పాపా జస్సవాలా మీద ఒక జోక్ వేశాడు. జోక్ అంటే కొంత ఇదిగా ఉంటుంది, అంటే ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అయ్యాడు పాపా జస్సవాలా. చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు పాప, అంటే ఇరిచి తండ్రి. వెంటనే బాబా బంగ్లాకి వెళ్ళిపోయి గట్టిగా అరుస్తూ అతని మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు బాబాకి.
జాల్, చాంజీ వాళ్ళ ఇద్దరు కూడా ఫాలోడ్ హిమ్. బాబా వాళ్ళ కోసం కబురు పంపించి అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకురమ్మన్నారు. జాల్ వచ్చి చెప్పాడు, బాబా నన్ను క్షమించండి, నేను జస్ట్ జోక్ చేశాను అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు, అతను అప్సెట్ అయ్యాడు, అంతకన్నా ఏం లేదు అని బాబా చెప్పడం, అదే జాల్ కేరేవాలా చెప్పడం జరిగింది. కానీ పాపా జస్సావాలా మాత్రం చాలా అప్సెట్ అయ్యి గట్టిగా అరుస్తూ, ఇతన్ని మెజిస్ట్రేట్ గా ఎవరు చేశారు, అసలు వీడికి తెలివే లేదు, అసలు ఎవ్వరూ అతన్ని క్షమించకూడదు అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. అప్పుడు బాబా నవ్వుతూ అన్నారు, నేనేమి అతన్ని క్షమించను, కానీ క్షమించడం అనేది నా స్వభావం. నేను కనుక క్షమించకపోతే ఈ ప్రపంచమంతా కుప్పకూలిపోతుంది. నా యొక్క క్షమ కారణంగానే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా కొనసాగుతోంది అని ఒక రహస్యాన్ని చెప్పారు. అప్పుడు పాపా జస్సావాలా అంటారు, బాబా నువ్వు ఇలాగా ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించుకుంటూ వెళ్ళిపో, నాకేం పర్వాలేదు, కానీ జాల్ కేరేవాలాని మాత్రం క్షమించు అని అతడు చాలా నాకు ట్రబుల్ ఇచ్చాడు అని గట్టిగా అన్నాడు. అప్పుడు బాబా సరే అయితే అంటూ, నేనేమి అతన్ని క్షమించను, కానీ నువ్వు క్షమించు అతన్ని అని చెప్పారు. అప్పుడు జాల్ పాపా జస్సావాలాని క్షమించండి, నేను మీరు అప్సెట్ అవుతారు అనుకోలేదు, జస్ట్ జోక్ చేశాను అంతే అంటూ అతన్ని క్షమాపణ అడిగాడు. చివరికి చాలా కొన్ని గంటల సేపు విపరీతమైనటువంటి ఆ కోపం, ఆ రోషంతోటి ఆఖరికి పాపా జస్సావాలా సరే నిన్ను క్షమించాను, ఐ హావ్ ఫర్గివెన్ జాల్ బికాస్ యూ రిక్వెస్ట్ ఇట్, అంటే బాబా నేను అతన్ని క్షమించాను, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి క్షమించాను, లేకపోతే నేను ఎప్పుడు అతన్ని క్షమించను, అతడు ఒక గొప్ప వెరీ అంటే దుర్మార్గుడు అని చెప్పాడు. అప్పుడు బాబా పాపా జస్సావాలాకు వివరించారు ఇలాగా, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్గివ్నెస్. ఏదో బాబా అడిగారు, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను క్షమించాను, లేకపోతే అతడు చాలా దుర్మార్గుడు అంటూ ఇంకా అతడు కోపంతో మాట్లాడుతూ ఉండడం చూసి బాబా అతనికి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇది మనందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది. ఇది నిజానికి నువ్వు చెప్పింది ఏదో నోటి మాటగా నేను క్షమించాను అని నువ్వు చెప్తున్నావు, కానీ క్షమించడము అనే దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే నిన్ను నీకు జరిగినటువంటి అవమానాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే నిజంగా క్షమించినట్లు. కానీ నువ్వు దాన్ని ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటూ, నువ్వు మరి గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు అతన్ని నువ్వెలా క్షమించావు? క్షమించలేనట్లే. అందుకని నువ్వు కనుక అతన్ని క్షమించినప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా ఆ సంఘటన ఏం జరిగిందో అదంతా పూర్తిగా మర్చిపోవాలి అంటూ చెప్పి, ఆ రోజు ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ డే కాబట్టి అంటున్నారు, ఈరోజు న్యూ ఇయర్ కాబట్టి నువ్వు ఒక రిజల్యూషన్, ఒక ప్రతిపాదన తీసుకో, ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్, నువ్వు క్షమించటం, మర్చిపోవడము, ఈ రెండు కూడా చేస్తానని నువ్వు నీ మనసులో స్థిర నిర్ణయానికి రా అంటూ పాపా జస్సావాలాకి చెప్పి, ఓన్లీ బై ఫర్గెటింగ్ కెన్ యూ ట్రూలీ ఫర్గివ్, నువ్వు దాన్ని మరిచిపోవడం ద్వారానే నిజంగా అతన్ని క్షమించినట్లు అవుతుంది. లేకపోతే నువ్వు కేవలము నోటి మాటగా నేను క్షమించాను పో అన్నంత మాత్రాన్న అది క్షమాపణ అవదు, క్షమించడం కాదు అంటూ నోటి మాటగా చెప్పకూడదు, అది హృదయం నుండి రావాలి అని బాబా చెప్పారు. అంటే ఈ బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. క్షమించడం అనేది ఎంత గొప్ప గుణమో మనకి ఈ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా వివరించబడింది. అంతేకాకుండా బాబా ఎన్నోసార్లు క్షమించడం గురించి చాలా మెసేజెస్ ఇచ్చారు. ఒక కంటిన్యూ ఓవర్ సార్. It must be from any incident. Do you remember any incident? Not instant. Generally, one Swamiji used to tell, forgive and forget. But God forgives
Man forgets. That statement, message is there. Yeah. That is God gives. God gives and forget, and man gives and Forget. not forget. That message I forgotten actually. Whatever God gives, man forgets. That one, something is the message is there. I also forgotten actually. Now Yes. one more incident I'll let you know. There is gets and forgets. Forget and forgive. Forgiveness of the created ones. Man gets and forgets. God gives and forgives. God Yes, gives sir. and forgive. Yes, sir. Man, Yes. God gives and forgives. Man gets and forgets. receives and forget. Gets and forgets. Like that. Message is తీసుకుంటాడు there, కానీ forgot. మర్చిపోతాడు. There is one Baba, one message is there. Very big message it is. It is about forgive and forget. Very big message. So in that Baba says, it starts with like this. People ask for God's forgiveness. But since God is everything and everyone, who is there for him to forgive? Forgiveness of the created was already there in the act of creation. So this is one of the secret Baba says. Well, creation itself, that forgiveness is included, a part of that creation itself. That's what Baba says. Forgiveness is a part of creation itself. That's why there is no question of asking forgiveness, Baba says. Because it's in everybody whom to forgive. Because Baba, he says, I'm there in everyone whom to forgive. Like that, Baba. Very big message. So if time permits, I will go through. Otherwise, I will go for another instance. This one of the point is like the forgiveness of the created was already there in the act of creation. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రజలు భగవంతుణ్ణి ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు నన్ను క్షమించు దేవుడా అని అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ బాబా చెప్పిన రహస్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అందరిలోనూ అన్నింటిలోనూ ఉన్నాడు. మరి ఎవరు ఎవరిని క్షమిస్తారు? అందరిలోనూ ఉన్నటువంటి భగవంతుడు ఎవరిని క్షమించమని ఎవరిని అడుగుతాడు? కాబట్టి అసలు ఫర్గివ్నెస్ అనేది, క్షమ అనేది ఆల్రెడీ ఈ సృష్టిలోనే ఉంది. ఆ సృష్టి ప్రారంభంలోనే అది క్షమ అనేది ఉంది. కాబట్టి నో నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్ ఫ్రమ్ గాడ్ అని బాబా చెప్పారు. But another people's weakness, Baba is telling here, what is the weakness of human beings? It is impossible for men to forget their wrongdoings and the wrongs done to them by others. Because people that don't forget, that is the whole problem of humanity. The weakness of human beings. That they don't forget their wrongdoing. Also, they don't forget the wrongs done to them by others. Both they'll be remembering always. Baba says we should forget them, but people, they don't forget it. Always keep there in the mind and brooding about that. And since they cannot forget, they find it hard to forgive. But forgiveness is the best charity. It is easier to give the poor money and goods when one plenty. But to forgive is very hard, but it is the best thing if one can do it. So this is the importance of forgiveness. Baba is explained here in this para. క్షమించడం అనే దాని మీద బాబా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, నిజానికి మానవులు ఎవ్వరూ కూడా ఏ విషయాన్ని మర్చిపోలేరు మనసున్నంతసేపు. కాబట్టి వాళ్ళు చేసినటువంటి పొరపాట్లు, తప్పులు ఇవన్నీ కూడా మరిచిపోలేరు. కాబట్టి అది క్షమించడం అనేది వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. కానీ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, క్షమించడం అనేది ఒక గొప్ప దాతృత్వం, అంటే దానగుణం. ఎవరైనా సరే, ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎవరి దగ్గరైనా చాలా డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, చక్కగా ఎంతమందికైనా దానం ఇవ్వచ్చు, ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు. కానీ క్షమించడం అనేది చాలా కష్టం. అది నిజమైనటువంటి దాతృత్వము అన్నప్పుడు క్షమించడం అనేది కష్టం, చాలా కష్టం. ఎవరిని క్షమించడం అనేది కష్టం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి చర్యలు మన మనసులో ఎప్పటికీ ఉండిపోతూ ఉంటాయి.
అందుకని క్షమించడం, ఒకవేళ నిజంగా ఎవరైనా క్షమించగలిగితే దానికి మించినటువంటి దాతృత్వం లేదు అని బాబా చెప్తున్నారు. Yeah. So Baba is explaining what is the condition of the world today, because instead of forgiveness, they all are fighting using different weapons. So when it will, when this thing will stop? Baba said the weapons used gradually from the beginning of the world, the weapons goes on changing. Now it is coming to missiles, and the weapons used change, but the aggressive pattern of man remains the same. This is another Baba has told. Aggressive part, that is not forgiving, that remains same. Only weapons, because they fight, but only weapons goes on changing, different type of weapons. But the aggressive pattern of the man remains same. The another secret revealed by Baba. Finally, Baba says, when man has forgiven everyone and has completely forgotten himself, he finds that God has forgiven him everything, and he remembers who in reality he is. So finally, God realization comes when that state, one attains that state. He should forgive everything and forget everything. Then only he can attain God realization. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please scroll down, sir. Yeah. ఎస్ ఎస్. ఇక్కడ బాబా ఇంకో విషయం చెప్తున్నారు. ఎవరైనా సరే అంటే క్షమించడం అనేది ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు చేస్తారు దాన్ని, ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయినప్పుడు. కానీ మనం మరవలేం. ఏ విషయాన్ని కూడా మర్చిపోకుండా దాన్ని మనసులోనే అట్టే పెట్టుకుంటాం. ఇక అందుకనే యుద్ధాలు ఇవన్నీ రావడానికి మనిషిలో ఉండేటటువంటి క్షమాగుణం లేకపోవడం కారణంగానే ఈ ఆయుధాలు, వాళ్ళు ఉపయోగించేటటువంటి ఆయుధాలన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. కానీ మనిషిలో ఉండేటటువంటి ఆ స్వభావం అనేది ఎంతకి మారదు. అలాగే అదే మనసు అతన్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అండ్ వెన్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఫర్గివెన్ ఎవ్రీవన్ అండ్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ ఫర్గాటన్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే ఎప్పుడైతే మానవుడు అనేవాడు అందరినీ క్షమిస్తూ తనకి జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా పూర్తిగా మర్చిపోతాడో అప్పుడు భగవద్ అనుభవం కలుగుతుంది. హీ రిమెంబర్స్ హూ ఇన్ ద రియాలిటీ హీఈజ్. అంటే నిజమైనటువంటి స్వస్వరూపం అనేది అతనికి అనుభవంలోకి వస్తుంది ఎప్పుడైతే మరిచిపోతాడో మానవుడు. So this is another incident. During one of the savas, what happened? A gentle-faced man, perhaps 50 years old, rose from among the group and asked permission to deliver some Sanskrit verses. So Baba permitted. Finally, I think he has done some sins. He has done some sin, and he started weeping and asked forgiveness for his sins. So he asked Baba to forgive his sins. Then Baba motioned resolute figure into his arms. He embraced him warmly. See, he's a sinner. He has done a lot of sin. So he asked Baba to forgive. Then what Baba has done? He took his arm and embraced him warmly, stroked his shoulder and damp cheeks tenderly, and then held him quietly on his chest. Don't be afraid. See the Baba word. How much compassionate father. Don't be afraid. You need not tell me anymore. I am the avatar. I know everything. So, and everything will be forgiven. If I am not the avatar, what good will it be to you tell me anything? And what use would it be to ask my forgiveness? So Baba here says about Christ. Christ used to tell always, I forgive you, like that. If you read the Bible, it is there everywhere. Whoever has come and asked forgiveness, Jesus used to tell, I forgive you. Those who loved Christ accepted his prasad, that is offering. So they believed. Whoever is believed in the forgiveness, they got that benefit. Who is not believed, they did not get the benefit. Same thing. Once we pray to Baba to forgive, then we should believe that he is forgiving us.
If it doesn't believe, then there is no effect of forgiveness. You may not get the forgiveness effect. That is most important. This Baba is telling here. One should accept it, forgiveness, and believe it in faith. I can forgive. I have come to forgive. Forgiveness is the highest thing for those who are forgiven. This is another important message. Forgiveness is the highest thing for those who are forgiven. So they are fortunate. Who is forgiven by the avatar, they are really fortunate people. It is not a great thing to me to forgive. In fact, in reality, there is nothing to be forgiven. For there is nothing like good or bad. Then forgiveness consists in loosening the bindings. Oh, this is another important. What happens? Our samskars will be removed by forgiveness from God or the avatar. Our samskars will be loosened. Forgiveness consists in loosening the bindings of duality in Maya, which makes you feel and find the one as many. Therefore, I forgive you amount to the loosening of your bindings. This is another secret. Forgiveness means removing of samskara, loosening of bindings. Although it takes a lot of time to build a big stack of hay, a single lighted match can burn all of it in no time at all. Similarly, regardless of the accumulated dirt and refuse of sins, divine forgiveness burns them away in no time. See, this is another secret Baba has. Whatever may the amount of sin, let it be very huge sin, too much sin, that forgiveness, it instantly wipe out all the sins. That is the power of forgiveness by the avatar. The Sanskrit scholar stepped gracefully back into the audience. This is another incident during one of the Savas happened. And Baba has forgiven that particular Baba lover and he has disclosed some of the secrets. ఇక్కడ మరొక సహవాసులో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒక సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ ఉన్నాడు, పండితుడు. అతడు బాబా దగ్గరికి వచ్చి నేను కొన్ని సంస్కృత శ్లోకాల్ని చెప్పవచ్చా అని అనుమతి అడిగాడు బాబాని. బాబా సరే అన్నారు. వాటిని ఎంతో ఉద్వేగంతో ఎంతో అంటే చాలా భావోద్వేగంతో చదివాడు. చదివి ఇంకా అతడు తట్టుకోలేక బాబా దగ్గర భోరుమని విలపించసాగాడు. అప్పుడు అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ అతడు విలపించడం మొదలుపెట్టాడు. నా పాపాలను క్షమించు బాబా అంటూ ప్రాధేయపడ్డాడు. అంటే అతడు ఏదో పెద్ద పాపం చేస్తుంటాడు కాబట్టి, కానీ ఇక్కడ బాబా దగ్గర మాత్రం అతడు వెంటనే బాబా దగ్గర మోకరిల్లి ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. బాబా వెంటనే అతన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ఎంతో ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకుని అతని భుజాలు తట్టి అతన్ని ఓదార్చారు. అప్పుడు బాబా అంటున్నారు, భయపడద్దు అని చెప్పి బాబా ఏమంటున్నారంటే, భయపడకు, నువ్వు నాకు ఇంకేం చెప్పనవసరంలే. బాబా సర్వజ్ఞుడు. ఎవరు ఎలాంటి పాపాలు చేశారో, ఎవరు ఎలాంటి మనస్తత్వం గల వాళ్ళు ఆయనకి తెలుసు. ఈయన తన యొక్క హృదయావేదన అంతా బాబా దగ్గర పరిచి నన్ను క్షమించు బాబా అన్నప్పుడు, నువ్వు నాకేం చెప్పనవసరం లేదు, నేను అవతార పురుషుణ్ణి అయితే నాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి తప్పకుండా అవన్నీ కూడా క్షమించబడతాయి. కానీ అవతార పురుషుణ్ణి కాకపోతే కనుక నువ్వు ఎంత చెప్పి నాకు ఏం ప్రయోజనము, కాబట్టి నువ్వు క్షమించమని అడగడం కూడా వేస్టే. నేను అవతార పురుషుణ్ణి కాకపోతే, అవతార పురుషుణ్ణి అవును కాబట్టి నిన్ను అవన్నీ కూడా క్షమించబడతాయి అంటూ క్రైస్తు గురించి బాబా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు క్రైస్తు ఐ ఫర్గివ్ యూ అని అనడం అనేది ఆయన యొక్క ప్రసాదంగా భావిస్తారు. కానీ మామూలుగా ఆయన ఊరికే మాటలుగా మనం తీసుకుంటే ఆయన క్షమించడం అనేది సీరియస్ గా ఉండదు. అప్పుడు బాబా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఐ కెన్ ఫర్గివ్, ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ఫర్గివ్. నేను నిన్ను క్షమించగలను, నేను క్షమించడానికే వచ్చాను కూడా. ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ who are forgiven. Highest thing means a great gift for the people who has been forgiven by the avatar. క్షమాపణ అనేది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి గిఫ్ట్ ఆయన ఇచ్చేది. క్షమించడం నాకు గొప్ప విషయం కాదు. నిజానికి క్షమించబడడం అనేది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నిజంగా మంచి చెడు
అవతార పురుషుడికి ఏమీ లేవు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ద్వంద్వంలోనే, ఈ ద్వంద్వ ప్రపంచంలోనే, మాయా ప్రపంచంలోనే ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మంచి చెడు ఏమీ లేవు, నాకు ఏదీ లేదు అంటూ ద్వంద్వంలో ఉన్నాయి కాబట్టి, ద్వంద్వ భావాల్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి, మాయలో ఉన్నారు కాబట్టి, మంచి చెడు, క్షమించడం, క్షమించకపోవడం, బాధ, దుఃఖం ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఫర్గివ్నెస్ కన్సిస్ట్ లూజ్ని ఇక్కడ క్షమాపణ అనేది ఎంత గొప్ప విషయమో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాయ యొక్క ద్వంద్వ భావాలను, ద్వంద్వ బంధాల నుండి క్షమించడం అనేటటువంటిది లూజ్ చేస్తుందిట. అంటే ద్వంద్వ భావాల నుండి మనం బయటపడతాం క్షమించడం. ఆ బంధాలన్నీ కూడా, బంధాలంటే సంస్కారాలు, ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడా తొలగింపబడతాయి. అలాగే ఏకత్వ భావన కూడా వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఐ ఫర్గివ్ యూ అమౌంట్స్ టు లూజన్ యువర్ బైండింగ్స్. మీ యొక్క సంస్కారాలను నాశనం చేయడానికి నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని క్షమిస్తాను అంటూ, ఆల్దో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఒక పెద్ద బాబా ఎప్పుడు మనకి తెలుసున్న విషయమే, ఒక పెద్ద గట్టి మోపు ఉందనుకోండి, ఒక అగ్గిపుల్ల వేస్తే అస్సలు ఒక క్షణంలో అవన్నీ మండిపోయి మసైపోతుంది. అలాగే మనలో పేరుకున్నటువంటి ఎంత గొప్ప పాపాలైనా, గొప్ప కుళ్ళు కుతంత్రాలైనా, ఎంతటి పాపాలైనా, ఈ దైవీ క్షమాపణ అనేది వాటినన్నిటినీ కూడా దగ్ధం చేస్తుంది అంటూ బాబా ఆ రోజు మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఆ సాంస్క్రిట్ పండితుడు వెళ్ళిపోయాడు. So that's why Baba says, compassion Father, he has given us this repentance prayer. See, most important prayer. Just like what we heard, the greatness of that forgiveness, what is the importance of forgiveness. That's why Baba has given us that gift, very great gift, through repentance prayer. There in the prayer, Baba says, so many sins, different types of sins we are doing, knowingly or unknowingly. If you count this thing, there are 25 types of sins are there. I counted this thing. 25 types of sins we are doing. We are not knowing at all so many sins that we are doing sin. But finally, Baba says, we have to pray. In our unbounded mercy, we ask you to forgive us, oh God, for all these sins committed by us, and to forgive us for constant failure to think and speak and act according to your will. So this is the prayer given by Baba, so that he can, whenever this heartfelt repentance prayer, certainly Baba will forgive us. That faith should be there. So let us pray this one with heartfelt prayer, repentance prayer, so that Baba will forgive us. We should believe it, so that our sins will be forgiven, and the effect of that forgiveness, whatever I told you, not forgiveness, that will not be there. So that we should make a resolution in this new year that forgiveness should be one of our main character. With this, I'll be concluding today's speech. ఇక్కడ బాబా ఇచ్చినటువంటి రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ మన మానవాళ్ళందరికీ కూడా ఒక వరప్రసాదం లాంటిది. మనం అందరం ప్రతిరోజు చదువుకుంటూనే ఉంటాము. దీంట్లో మానవులు ఎలాంటి పాపాలు చెయ్యగలిగినటువంటి, అంటే ఎలాంటి పాపాలు చెయ్యడానికి అవకాశాలు ఉంటాయో అన్ని పాపాల లిస్టు కూడా బాబా ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ లో చెప్తూ వాటిని క్షమించమని భగవంతుడిని అడిగేలాగా మనకి ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ ఇచ్చారు. ఈ రిపెంటెన్స్ ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో ప్రతి మానవుడు చేసేటటువంటి అన్ని పాపాలకు క్షమించమని అడగడం అనేది ఉంటుంది. అందువలన మనము ఈ నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఈ ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనలో ఉండేటటువంటి ఏదైనా సరే, ఎన్ని దోషాలు, ఎలాంటి దోషమైనా మనకి తెలియకుండానే చేస్తూ ఉంటాం. మనము అందరం కూడా ఏం చెయ్యలేదు, మనం నిజంగా పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఎందుకు ఎవళ్ళకు ఉంటుంది? మనకే ఉంటుంది. నిజానికి స్వచ్ఛమైన హృదయము, పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చెయ్యక్కర్లే. ఎందుకు అంటే మనము తెలియకుండానే అనేక దోషాలు చేస్తూ ఉంటాము, వాటి కోసం పరితపిస్తూ ఉంటాం. అంటే తెలిస్తే మనం పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది, తెలియకపోతే మనం చాలా పరిశుద్ధ హృదయలము అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ బాబా ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ మనకిచ్చి ఎంతో మనకి వరం ప్రసాదించారు. ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ ని మనం హృదయపూర్వకంగా చేసినప్పుడు ఆయన క్షమించలేనటువంటి నేరం అనేది ఉండదు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. So let us take Baba's
Blessings before closing. 1 minute. 5 o'clock alarm is going. When you can see Baba smiling. A beautiful Baba is. బ్యూటిఫుల్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరికి. అంటే బాబా So is ఈ అంటే ఈ సంవత్సరంలో కనీసం మనం మరికొన్ని రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎలాంటి Forgiveness. బాబా చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనసుకి ఆకలింపు చేసుకుంటూ గ్రహించుకుంటూ యాంత్రికంగా కాకుండా మనం హృదయపూర్వకంగా చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. Now let us take Baba's blessing. So this one small video is there. I will show that one. What Mani has told, how Baba used to forgive. Baba's action you can see here. How Baba used to forgive. Sound is not coming, sir. బాబా చేసే సైగలు ఆవిడ చెప్తున్నారు. హృదయపూర్వకంగా నేను క్షమిస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఆయన సైగలు సంజ్ఞలు అంటూ. See how Baba forgivingness. See, like that. I forgive on everything. Like that Baba is to tell. So let us take Baba's blessing. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba. Thank you for all the participants. జై బాబా సార్. జై జై మెహర్ బాబా అందరికీ సార్. జై మెహర్ మెనీ థ్యాంక్స్ సార్. జై బాబా. Jai Baba, Jai Baba. బాబా. జై బాబా సార్. అందరికీ జై బాబా. జై బాబా రఘుపతిరావు జై గారు, బాబా అండి. Jai Baba, Jai Baba, sir, జై Jai బాబా. Baba. వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. ఎంత చిన్న ఇప్పుడు విషయాన్ని చిన్న అంత విపులంగా చెప్పారు చూడండి. ఫర్గివ్నెస్ అనే దానికి అంత విపులంగా మనకి అర్థం అయ్యేటట్టు చూపించారు. నిజంగా మన అదృష్టవంతులే అండి. ప్రతి విషయాన్ని ఎంతో క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఆయన. చెప్తారండి ప్రతి వారం. అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మన అదృష్టం అది. వాల్యుబుల్ మెసేజెస్ షోయింగ్ వాల్యుబుల్ మెసేజెస్ టు యు. Yes sir, beautiful messages. బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్. చాలా అవసరం అండి ఇవన్నీ. చాలా అవసరం ఈ మెసేజెస్. ఎప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు నేను కూడా. ఇంత లోతుగా అన్ని అంత డీటెయిల్డ్ గా మనకి సంగ్రహించి చెప్తున్నారండి. నిజంగా మనం ఎంత అదృష్టవంతులం. ఆయనకి ఎంత రుణపడి ఉన్నామండి మనం. బాబాస్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ అందరికి. We are very grateful, sir. I'm not grateful to Baba, not me. But grateful for Baba. You are the medium. You are the medium, main medium. I am zero. He is hero. Hero is making me zero. Through me, you are getting all the information. It is not mine. Jai Baba. Everything is Baba's. Thank you very much. Thank you. Thank you. జై బాబా సార్. Jai Baba, Jai Baba, Jai Baba. జై బాబా. అందరికీ జై మెహర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. జై మెహర్. Next Friday, one more